السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ، ہم نے سورہ نبا مکمل کر لی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور آج ہم سورہ نازعات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کو بھی پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو موضوع بیان کیے، تو یہ صورت جو ہے وہ تین مضامین پر مشتمل ہے۔ کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد لوگوں کی حالت۔ نمبر دو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ۔ اور نمبر تین، ہر عمل کا تعلق بدلے سے ہے۔ ہر عمل کا تعلق بدلے سے ہے۔ پہلی آیت ہے والنازعات غرقا، غرقا۔ واو یہ ہے جو، یہ واو قسمیہ ہے۔ یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ النازعات، سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نزع ینزع نزعا، سختی سے کھینچنا۔ غرقن، ڈوبنا۔ غرق یغرق، غرقن، ڈوبنا۔ ترجمہ ہے قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے جو اس سورہ کی 5 آیات ہیں، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں، ان 5 آیات میں فرشتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ ان 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور جو پہلی حالت ہے، جو پہلی حالت یہ ہے یہاں پر، جو پہلی حالت وہ کیا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے جو کافروں کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ جو روحیں سختی سے نکلتی ہیں، یہ کافروں کی روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ قسم کھائی ہے۔ تو ترجمہ اس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، واو، یہ واو عاطفہ ہے۔ پہلے والا جو واو تھا وہ واو قسمیہ تھا، اور یہ والا واو واو عاطفہ ہے۔ الناشطات، آسانی سے روح نکالنے والے فرشتے۔ آسانی سے روح نکالنے والے فرشتے۔ ناشطات، ناشطات، جمع ہے ناشطات، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرشتے جو آسانی سے روح نکالتے ہیں، وہ فرشتے جو آسانی سے روح نکالتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر جو میں نے یہ واحد اس کا غلط لکھ دیا ہے تھوڑا سا، تو واحد ہے ناشطاتن اور جمع ہے ناشطاتن۔ تو وہ فرشتے جو آسانی سے روح نکالتے ہیں، یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں، ان کی روح نکالنے والے فرشتوں کی اللہ رب العالمین نے دوسری یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ اور تیسری، اللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، اور آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ جو نشتن ہے یہ بھی آسانی ہے، آسانی کرنا، نشتا ینشتو، اور نشتن آسانی کرنا، بند کھولنا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ایک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح جو مسکیزہ ہوتا ہے اس کے ڈھکن کھولنے کی طرح نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے، بند کو کھولنا۔ جو بند ہوتی ہے، گانٹھ لگی ہوتی ہے یا ڈھکن لگا ہوا ہو، تو اس کو کھولنے کے مانند ہے، یہ وہ کھولنا ہے مراد یہاں پر، ایسے کھولنا مراد ہے۔ اور اس سے مراد ہے کہ جو مومن ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی روحوں کا نکلنا، ان کی روحوں کا فرشتوں کے ذریعے سے نکلنا۔ آگے اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابحات سبحا۔ السابحات، یہ بھی واو جو ہے واو عاطفہ ہے، اس کو میں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ پیچھے آ چکا ہے۔ السابحات، تیرنے والے فرشتوں کی۔ سابحۃ جمع سابحات، تو اس سے کیا ہے؟ تیرنے والے فرشتے، وہ فرشتے جو تیرتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے دو کلام کی ہیں۔ پہلا کیا ہے
کہ ان فرشتوں کی یہاں پہ جو اللہ رب العالمین بات کر رہا ہے، کہ جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے جو احکام ہیں ان کو آسمان سے زمین کی طرف تیز رفتار کے ساتھ لے کے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ رب العالمین جو جو دوسرے مفسر اکرام نے یہاں پہ جو مراد لیا ہے کلام، وہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ جو قسم کھا رہا ہے، وہ قسم ہے کہ انسان کے جسم میں، انسان کے جسم میں گھس کر فرشتے روح نکالتے ہیں۔ جیسے جو غواص ہوتا ہے، یعنی کہ جو غوطہ خور ہوتا ہے سمندر میں، جو غوطہ لگاتا ہے موتی نکالنے کے لیے، تو ویسے ہی فرشتے جو ہیں جسم کے اندر روح نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دونوں، یہ مفسر اکرام نے دونوں جو قول ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ اور تیرنے والے فرشتوں کی، سبحن، سبح یسبح سبحن، تیرنا، فالسابقات سبقا، فالسابقات پس آگے بڑھنے والے فرشتوں کی، سابقاتن جمع سابقاتن، سبقن آگے بڑھنا، سبقا یسبق سبقن آگے بڑھنا، یعنی یہ جو قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے تو ان فرشتوں کی ہے جو حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے تو اس کو نافذ کرنے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر یہ مراد لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں جو کہا ہے، کیا فرمایا؟ کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ حکم دے، یعنی فرشتوں کو اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ان کو حکم دیتا ہے تو فرشتے جو وہی کرتے ہیں۔ اس سے آپ ایک چیز یاد رکھیے، یہاں پر ایک جو نقطہ یاد آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان فوت ہو گیا، کوئی انسان فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، اب وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ نہ کرے کیسے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے بہتر، کہ وہ زندہ ہو گیا، چاہے کچھ لمحہ کے لیے ہوا ہو یا ایک دو دن رہا ہو، ایک دو مہینے رہا ہو، وہ اللہ عالم، ایسا ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جو فرشتہ تھا وہ روح نکالنا بھول گیا، وہ روح نکالنا بھول گیا اور اس نے اس کی روح نکال لی، اس کا حکم نہیں تھا، تو فرشتے پہ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے، اور یہ آیت یعنی قرآن کی یہاں پہ انکار کی یہ وجہ بن رہا ہے عقیدہ، تو اس کو اختیار کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی ملتا ہے تو اس کو آپ سمجھائیں۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھائیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی قسم کھائی ہے فرشتوں کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، فالمدبرات پھر تدبیر کرنے والے فرشتوں کی، مدبراتن جمع ہے مدبرات، اور امرن کام معاملہ حکم، امرن جمع امور، امرن جمع امور۔ مدبر جو ہے یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی حقیقت میں مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے حکمت بالغہ کی ذریعے سے، حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے اللہ رب العالمین، تو انہیں بھی مدبر ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقی مدبر کون ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کاموں پر یعنی مقرر کر دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے، رب کے حکم سے وہ کام بجا لاتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے اس میں۔ اسی لیے فرشتوں کو بھی مدبرات کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مدبرات۔ امرن یعنی کام، معاملہ حکم، اور اس کی جمع امور ہے۔ ترجمہ ہوگا پھر معاملے کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی، یہ پانچویں قسم ہے، معاملے کی تدبیر فرشتوں کی۔ اللہ رب العالمین یہ پانچ قسم کھائی ہیں یہاں پر۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ، یوم
ये हमारा कई बार आ चुका है। यौमुन जमा अय्यामुन, दिन। तरजुफ, वो कांपती है। रजफा यरजुफु रजफन, कांपना। अर्राजिफतु, कांपने वाली। राजिफातुन जमा राजिफातुन, राजिफातुन जमा राजिफातुन। तर्जुमा है, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, यानी यहाँ पे जमीन मुराद है। कौन है? जमीन मुराद। कयामत के करीब जो दो सूर फूके जाएंगे, तो पहला सूर जिस वक्त फूका जाएगा, उस वक्त जमीन लरज उठेगी, और इसकी वजह से हर चीज तहस नहस हो जाएगी, और जानदार, जो जानदार हैं उन पर मौत तारी हो जाएगी। जितने भी जानदार हैं सब पर मौत तारी हो जाएगी। तो इसका तर्जुमा, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली। आगे अल्लाह फरमाता है, ततबऊहा रादिफा, ततबऊहा, वो पीछे आएगी उसके, वो पीछे आएगी उसके। तबिया यतबउ तबअन, पीछे आना। और रादिफतु, पीछे आने वाली। रादिफातुन जमा रादिफातुन। रदफा यरदफु रदफन, पीछे आना। दोनों के माना एक ही है, यानी तबिया के माना भी एक ही है, और रदफा के माना भी एक ही है। तो तर्जुमा यहाँ पर क्या होगा कि उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, मतलब दूसरा सूर। दूसरा सूर जिस वक्त फूंका जाएगा, उस वक्त तमाम लोग जिंदा होकर मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे। और ये दूसरा जो सूर फूंका जाएगा, तो ये पहले सूर के 40 साल बाद फूंका जाएगा। पहले सूर के 40 साल बाद फूंका जाएगा। और इस क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, इस एक ही सूर के फूकने की वजह से मैदान हश्र की तरफ चल देंगे, और मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे। एक सूर की इतनी ज्यादा वहां पर होलनाकी होगी कि उस उस सूर की आवाज सुनकर जितने भी लोग हैं, कब्रों से निकलकर सारे के सारे क्या करेंगे, मैदान हश्र की तरफ चल पड़ेंगे और वहां जमा हो जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है, कुलूबुन यौमाइजिन वाजिफा। कुलूब, ये कल्बुन की जमा है कुलूब, दिल। यौमाइजिन, उस दिन। यौम प्लस इजिन, उस दिन। वाजिफातुन, धड़कने वाली। वाजिफातुन जमा वाजिफातुन, वजफा यजिफु वजफन, दिल धड़कना। दिल धड़कना, यानी कयामत की जो हौलनाकी होगी, कयामत का जो मंजर होगा, उसको देख कर लोगों के दिल धड़क रहे होंगे, डर रहे होंगे, उनके दिल में खौफ होगा कि आज क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। हमने जो कुछ दुनिया में किया वो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि उस दिन तो ये हाल होगा कि पैगंबर की जमात भी डर रही होगी। तो आम शख्स जो है, आम इंसान जो है, जो आम इंसान, उनका क्या ही हाल होगा, अल्लाह ही जाने। तो उस दिन जो, यानी कयामत का जो मंजर हम देखेंगे, कयामत का मंजर जब देखेंगे, तो दिल डर से ऑटोमेटिक अपने आप ही कांप रहे होंगे। हम उनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दहशत और खौफ इतना ज्यादा उस दिन होगा। उस दिन किसी की जबान खोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो सोचो क्या मामला बनेगा। कोई किसी से ये बात भी नहीं कर सकता पास में खड़े होके कि तुम्हारा क्या हाल है, कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, नहीं। बल्कि बिल्कुल खामोश, एकदम मैदान हश्र की तरफ चले जा रहे हैं। कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ अब नफसी नफसी का आलम, और वहां अपनी अपनी सबको पड़ी होगी। तो उस दिन दिल क्यों नहीं डरेंगे, क्यों नहीं कांपेंगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कह रहा है कि उस दिन दिल कांप उठेंगे। और आगे अल्लाह क्या कह रहा है, अब स्वारुहा खाशिआ। अब स्वारुहा, उसकी आंखें, उसकी निगाहें। बसरुन जमा अबसारुन, निगाहें। बसरुन जमा अबसारुन, निगाहें। खाशिआतुन, झुकने वाली। खाशिआतुन जमा खाशिआत, जमा खाशिआत। खशआ यखशउ खुशुअन, आजिजी इख्तियार करना। तर्जुमा होगा, उनकी आंखें झुकने वाली होंगी, यानी कि जो गुनहगार होंगे, जिल्लत की वजह से उनकी आंखें क्या होंगी, झुकी होंगी उस दिन।
وہ اٹھا نہیں سکتے اپنی آنکھیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں میں نے گناہ کیے، میں نے اللہ کا انکار کیا، میں نے دین کا انکار کیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور میں نے بہت سارے سیئات کیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کو اپنی آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی اس دن۔ یہ معاملہ، یہ قیامت کا جو منظر اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، قال یقول قولا، کہنا، وہ کہتے ہیں، یہ حرف استفہام ہے، حرف استفہام ہے یہ، کیا؟ لمردودون، البتہ لوٹائے ہوئے، البتہ لوٹائے ہوئے، رد یا ردو، ردن، تو اس کا جو، اس کی جمع ہے مردود، مردودن کی جمع ہے مردودونا، اور اس کا جو ماضی مضارع ہے رد یا ردو، ردن، لوٹانا۔ الحافرہ، پہلی حالت، پہلی حالت، حافرتن جمع حوافرو، الحافرہ اس کو کہتے ہیں، حافرہ اس کو کہتے ہیں آدمی کا اس راستے سے واپس ہونا جس سے وہ چل کر آیا تھا، جس سے وہ چل کر آیا تھا۔ تو کافر کہیں گے کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں؟ پہلی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے منکرین قیامت ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں، یعنی کہ ابھی ہم زندہ ہیں دنیا میں، ہم ہیں جس حالت میں، اور ہم زندہ ہیں، ہمارے جو جسم ہے، اجسام ہیں ہمارے، وہ کام کر رہے ہیں بالکل، ہم دیکھ بھی، سن بھی، کھا بھی، پی بھی، سب کام کر رہے ہیں ہمارے، سب کام ہو رہی ہیں، تو کیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہمارا یہ جسم ہے، جو ہمارا یہ جسم یہ ختم ہو جائے گا، ابھی آگے آیت میں آئے گا، تو کیا اس کو دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کر دے گا، اس کو بالکل ہو بہو ویسا ہی تیار کر دے گا، اور ہم سے سوال و جواب ہوں گے کیا؟ تو یہ کافر کہہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کا جواب بھی دیا، اور ان کو بتا بھی دیا، اور کئی ایک قرآن کی سورہ میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کافر کہیں گے کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں؟ آگے ہے اَإِذَا كُنَّا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اذا جب، کننا ہم تھے، کننا ہم تھے، عظامن ہڈیاں، یعنی کہ، اور نخرہ بوسیدہ، نخرن یہ مذکر ہے، اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ نخرتن، اس کا مؤنث نخرتن ہے۔ تو یہ کافر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں تھے، تو کیا اب ممکن ہے کہ ہم زندہ کر دیے جائیں؟ تو سوچو کہ اللہ رب العالمین سے یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو ان کی عقلیں جو ہیں اس طرح فوت ہو گئی ہیں کہ ان کو یہ تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جس رب نے جب میں ایک نطفہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پانی تھا گندا سا، تب اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کر کے اتنا بڑا کر دیا کہ میں آج نعوذ باللہ اس پر سوال اٹھا رہا ہوں، رب تعالیٰ پر، تو کیا وہ رب اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ میری ہڈی تو اب ہے، میں نے ایک زندگی تو گزار لی ہے، کیا اب وہ دوبارہ سے مجھے یعنی کہ قائم نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا؟ یقیناً اٹھا سکتا ہے۔ تو دیکھو جو شرک کرتے ہیں، یا جو اللہ رب العالمین کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی عقلیں کیسے فوت ہو جاتی ہیں، ان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو اگرچہ یہ سمجھتے کہ میں بہت عقل مند ہوں، بہت عقل رکھنے والا شخص ہوں، لیکن حقیقت میں ان کی عقلیں فوت ہو جاتی ہیں، اور ایک حدود جو پرندہ ہے اس سے بھی کم تر ان کی عقلیں ہوتی ہیں، کیونکہ حدود نے کیا کہا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے، کہ وہاں پہ ایک عورت ہے جو بادشاہت کر رہی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورج کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ تو ہد ہد کو بھی معلوم تھا کہ یہ شرک ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یعنی سورج کی جو یہ بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو اس چھوٹے سے پنچھی کو بھی معلوم تھا، لیکن آج جو شرک کرنے والے ہیں، آج جو انکار کرنے والے ہیں شریعت کا، آج جو ملحد کی روش اختیار کر چکے ہیں، تو ان کے اندر اتنی بھی اللہ رب العالمین عقل نہیں رکھی کہ یہ خود پر غور کریں، یہ خود پر غور کریں۔ تو آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تلکا، وہ، یہ مؤنث ہے، اور اس کا مذکر کیا ہے؟ ذالکا، یہ دور کے لیے آتا ہے، تلکا اور ذالکا یہ دور کے لیے آتے ہیں۔ کرتن، لوٹنا، کرا یا کرو کرتن،
लौटना, खासरतुन घाटे वाली, खासरा यखसिरु खुसरानन नुकसान उठाना। यानी उन्होंने कहा, जो काफिर, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है, अगर वाकई हम दोबारा उठाए जाएंगे, अगर वाकई कयामत आएगी, तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे थे, उनको दावत दे रहे थे जिस चीज की, तो यकीन जानो कि इस ये जो दावत ना हम कबूल कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर हम वाकई लौटना हमारा मुमकिन है, और हम अगर लौटेंगे, तो ये दिन हमारे लिए खसारे का दिन होगा, नुकसान उठाने वाला दिन होगा। उनको भी ये चीज मालूम थी। यानी सोचो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कितना सच्चा समझते थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कह दिया। और अगर वो ये क्या कह रहे हैं, पहले तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे अगर ऐसा हो गया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच हो गई, तो यकीन जानो ये दिन बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। तो उनको ये अकीदा भी था। यानी इससे ये क्या मालूम हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोले, और इसका इकरार खुद काफिर और मुशरिकीन ने किया है, जो उनके मुखालिफिन थे, जो आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन थे, उन्होंने इसका इकरार किया। और तभी तो वो कह रहे हैं ना कि अगर वाकई ऐसा हो गया, तो समझो ये दिन बहुत ही नुकसान उठाने वाला होगा, और यकीनन ये होगा, और उनको यकीनन नुकसान होगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, ज़जरतुन वाहिदा, फ़इन्नमा पस बेशक, हिया ये, और इसके ये मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर हुआ है। ज़जरतुन ऊंट, डांट, सॉरी डांट, डांट, वाहिदतुन एक। यानी इसका क्या है कि ये जो है, जो अल्लाह रब्बुल इसका तर्जुमा होगा पस बेशक वो कयामत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत की कह रहा है कि एक डांट है, ये सिर्फ एक डांट है। इसके बाद का मामला असल है, इसके बाद जो मामला शुरू होगा और इससे खतरनाक होगा। कयामत का दिन जो है वो एक सिर्फ डांट है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। सोचो, सिर्फ एक डांट, और उसके बाद जो असल है मामला वो शुरू होगा, उसके बाद असल मामला जो उसके बाद शुरू होगा। तो जब इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरा सूर फूकेंगे, तो कयामत कायम होगी। गोया ये अल्लाह ताला की तरफ से एक डांट होगी। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत को कह रहा है कि ये सिर्फ एक ये डांट है। तो इसकी जो, यानी कि शिद्दत होगी कयामत की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि सोच लो, आगे का तुम्हारा मामला है कि सिर्फ ये एक डांट है, इसके बाद जो मामला शुरू होगा उसकी तो तुम पूछो ही मत। ये एक जो डांट है, इसको ही बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम। आगे अल्लाह फरमाता फ़इदा हम बिस्साहिरा, फ़इदा, तो जब बिस्साहिरा, मैदान में, साहिरुन, ये वाहिद है, साहिरुन ये वाहिद है। असल में क्या है, साहिरतुन से मुराद, यानी कि वो जमीन है, जमीन का वो सतह होती है जिसको हम मैदान कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैदान, सतह जमीन को, इसको साहिरतुन कहते हैं। और ये इसीलिए कहा गया कि तमाम जानदारों का सोना और बेदार होना इसी जमीन पर होता है, इसी जमीन पर होता है। और बाद लोगों ने क्या कहा है, बाद लोगों ने कहा कि चटियल मैदान, मैदान जो है चटियल मैदान और सहरा, तो सहराओं में खौफ की वजह से, यानी कि इंसान जो सहरा होते हैं, चटिल मैदान होते हैं, जब वहां अकेला फंस जाता है, तो खौफ की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है। भाई जाहिर सी बात है, हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर कोई इंसान नजर ना आए, जहां पर सिर्फ सहरा सहरा हो, जहां चटियल मैदान के मैदान हो, तो जाहिर सी बात है, हमें नींद आने से रही बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो यही है कि जो बिस्साहिरा है, जो अस्साहिरा है, तो इससे बाद ने ये मुराद भी लिया है कि वो चटियल मैदान जहां इंसान की नींद उड़ जाती है, और वहां बेदार रहता है, इंसान को नींद आती ही नहीं है, इसीलिए इसको साहिरतुन कहा जाता है। ये किस जो तफसीर फतहुल कदीर, जैसा मैंने कल आपको बताया था, बहुत ही शानदार तफसीर है ये, अरबी में है। अगर आपको अरबी समझ आती है थोड़ी बहुत, तो आप कोशिश करो उस किताब को पढ़ने की, ये इसको तफसीर फतहुल कदीर को, बहुत ही शानदार ये तफसीर है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कयामत का मंदर है, उसको मंदर कशी कर रहा है उसकी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हल अता का हदीस मूसा, हल क्या, अता का वो आया आपके पास, अता याति इत्यानन आना, हदीस बात को भी कहते हैं, खबर को भी कहते हैं, बात को भी और खबर को भी। तो हदीस की जमा क्या है, अहादीस,
अहादीस। और यहां पर जो हदीस कहा गया है कि हदीस मूसा, इससे मुराद क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के वाक़े की, जो मूसा और फिरौन के दरमियान हुआ था, तो उस वाक़े की बात कही गई है कि क्या आपके पास उनकी खबर आई है, उनकी बात आई है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाकर फिरौन के पास भेजा था, जिसने जमीन पर सरकशी मचा रखी थी। वो क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूं। वो ये कहता था। तो ये फिरौन जो था, ये बदबख्त, इसने जमीन पर सबसे ज्यादा सरकशी मचा रखी थी, खुद को रब कहता था, नाऊद बिल्ला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा को भेजा, किन की तरफ? फिरौन की तरफ भेजा। मूसा को फिरौन की तरफ भेजा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इसका जो तर्जुमा है पीछे, उसका तर्जुमा होगा, क्या आई है आपके पास मूसा की खबर? क्या आई है आपके पास मूसा की खबर? आगे अल्लाह फरमाता, इद नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। नादाहु, उसने पुकारा उसको। नादा युनादी मुनादातन, आवाज देना, आवाज देना। बिलवादी, वादी में। वादी जमा है औदियतुन। ये शायद यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको मैं सही करके इंशाल्लाह भेज दूंगा। जमा है इसकी औदियतुन। वादी, अब वादी किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के दरमियान की जगह को वादी कहते हैं। और ये कब हुआ था मामला? जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से जा रहे थे, मदियन से वापस लौट कर जा रहे थे, तो आग की तलाश में जब वो निकले थे रास्ते में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो जो तुवा पहाड़ है उसके ऊपर आग दिखा दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए थे, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे का मामला किया, जैसा कि अभी आपके सामने आएगा। तो ये वो मुकद्दस, ये तोवा पहाड़ है, ये मुकद्दस पहाड़ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को इसी पहाड़ के ऊपर नबूवत दी थी, इसी पहाड़ के ऊपर आपको रिसालत से सरफराज किया था। ये वो तोवा पहाड़ है, और ये मुल्क शाम में वाक़ है। ये कहाँ है? मुल्क शाम में वाक़ है। तो तर्जुमा होगा, जब पुकारा उसे उसके रब ने, यानी मूसा को मूसा के रब ने जब पुकारा, वादी तुवा में, वादी तुवा में। मैंने आपको बता दिया है कि वादी तुवा में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी की, यानी कि आपको नबूवत भी वहां अता फरमाई और रिसालत भी आपको वहां अता फरमाई। आगे आता है, इذहब इला फिरऔन इन्नहु तगा, इन्नहु तगा। इذहब, तू जा। अच्छा, कल क्लास में एक बच्ची है, उसने सवाल किया था कि शेख फेले अम्र किससे बनाते हैं? तो मैं अभी देख रहा था, तो इधहब जो ये आया है, तो ये फेले अम्र है। ये क्या है? ये फेले अम्र है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बता दें। तो आप क्या करना, मैं यहाँ पे लिख तो सकता नहीं हूँ, तो आप क्या करना, रिकॉर्डिंग के जरिए से इसको लिख लेना। रिकॉर्डिंग के जरिए से इसको देख सुन सुन के लिख लेना, क्योंकि कुछ एक कवायद हैं, और ये बहुत ही आसान मैं कवायद आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, शायद ही किसी ने आपको बताए हों। और इतना आसान हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह फिर आगे चल के फेले अम्र बनाना, कि पूछो मत इंशाल्लाह। तो सबसे पहला कायदा क्या है कि फेले अम्र जो है वो फेले मुदारे से बनता है, ये बात याद रखिए। फेले अम्र फेले मुदारे से बनता है। और कायदा नंबर दो, फेले अम्र फेले मुदारे के हाजिर के सीगों से बनता है। फेले अम्र फेले मुदारे के हाजिर के सीगों से बनता है। और हाजिर के कितने सीगे हैं? हाजिर के छह सीगे हैं। कितने हैं? छह सीगे हैं हाजिर के। तो फेले अम्र बनाने का जो कायदा है आगे, वो क्या है? तीसरा कायदा, जैसे मिसाल के तौर पे ये है इदहब। तो अब यहां पर हम जब करेंगे इसको, हाजिर करें, हाजिर का सीगा बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? तदहब, तदहब। तो यहाँ पे जो ये हमजतुल वस्ल अभी जो लगा हुआ है, इसको कुछ वक्त के लिए खत्म समझो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ता समझो कि ता लगा हुआ है। तो अब फेले अम्र बनाने का कायदा है कि आप जो मुजारे है, जो मुजारे है उसके सीगे को अखफ करें, उसके सीगे को अखफ करें, यानी कि जो लाम कलिमा है, जैसे कि ये जो बा है, जो इसमें बा दिख रहा है आपको, जिस पे सुकून लगा है, तो इसको सुकून दे दो, इसको सुकून दे दो। वैसे तो ये क्या था? तदहबा, यानी कि नसब लगाता है इसके बा के ऊपर, लेकिन हमने इसको सुकून दे दिया फेले अम्र बनाने की वजह से। तो इस पे जो नसब है उसको खत्म कर दिया, और इस पे बा पे सुकून दे दिया, तो क्या हो गया ये? अभी हम लगाएंगे तजहब, क्योंकि हमने इसको, जो हमजातुल वस्ल है, इसको खत्म कर रखा है अभी, तो ता यहाँ पे हम मुराद ले रहे हैं। तो क्या हो गया ये? तजहब। अब इसको हमें क्या करना है कि जो तजहब है, अब इसमें हमें अलामत
جو مضارع ہے اس کو ختم کر دینا ہے، تو علامت مضارع کیا ہے؟ وہ تا ہے، جو ہم نے اوپر لگا، اوپر آگے آگے جو لگی تھی، زا کے آگے، جو زال کے آگے وہ لگی تھی تا، تو وہ مراد یہاں پہ تھی، تو اس کو ہم نے ہٹا ہٹا دیا، تو کیا بنا؟ ہم نے پڑھا ذہب۔ اب چونکہ ہم نے ذہب اس لیے پڑھا، ذا پہ حالانکہ جو زال ہے اس کے اوپر حالانکہ کوئی وہ حرکت نہیں ہے، لیکن ہم پڑھیں گے کیا اس کو، تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ بھی فی الوقت۔ تو اب یہ پڑھنے سے نہیں رہا بھائی، زا ہے، ہا ہے، با ہے، تو یہ پڑھنے سے نہیں رہا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لے کے آئیں گے اس کے آگے، جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، حمزۃ الوصل۔ تو جب حمزۃ الوصل آ جائے گا تو اب ہم حمزۃ الوصل کو کیسے پڑھیں گے؟ بھائی اس کے اوپر کون سی حرکت لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے، یعنی کہ یا تو زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے ہمیشہ کام آئے گا۔ تو باب نصرہ اور باب کرما، باب نصرہ اور باب کرما، ان دو سے اگر آپ کا جو فعل ہے جس کو آپ امر بنا رہے ہیں، تو آپ حمزۃ الوصل کے اوپر واو یعنی کہ ضمہ یعنی کہ پیش لگا دیں، بغیر پوچھے سمجھے، کس کے؟ یعنی کرما اور نسورا کے باب پر جب کوئی فعل آئے اور آپ اس کا فعل امر بنا رہے ہیں، تو حمزۃ الوصل کے اوپر ضمہ یعنی کہ پیش لگا دیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ نسرا اور کرما کے علاوہ کوئی بھی باب آئے، آپ نے حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگانی ہے، حمزۃ الوصل کے نیچے کیا لگانی ہے؟ زیر لگانی ہے۔ اب چونکہ ہمارا جی یہ ہے، یہ باب فتحہ سے ہے ذہبہ، تو ذہبہ یذہبو ذہبن باب فتحہ سے ہے، تو اس لیے یہاں پر حمزۃ الوصل کے نیچے ہم لگائیں گے زیر، تو کیا ہو جائے گا؟ اذہب، اذہب، تو جا۔ اب جیسے اگر موسیٰ علیہ السلام کا مراد نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ایک مرد جا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اے موسیٰ تو جا، موسیٰ تو جا، تو یہاں پہ یہ مراد ہے۔ اب اس کو آپ دوبارہ سے ریکارڈنگ جب سنیں تو اس میں انشاءاللہ لکھ لیں، یاد رکھیے یہ وہ قاعدہ ہے کہ انشاءاللہ کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ، اور یہ اتنا آسان کر دیتا ہے فعل امر بنانا کہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور قواعد جاننے کی۔ اب آتے ہیں الا، تک، طغا، اس نے سرکشی کی، طغا یا طغا طغیانن، سرکشی کرنا، ترجمہ کس کا کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم جاؤ فرعون کی طرف، بلا شبہ اس نے سرکشی کی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا۔ فرعون کون ہے؟ یہ فرعون جو ہے مصر کا ایک انتہائی ظالم ہے، بادشاہ تھا، بادشاہ تھا یہ مصر کا، جو اپنی قوم سے کہتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، اور میرے میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ بدبخت کہتا تھا فرعون۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا، اللہ یہ فرعون جو کیا کہتا تھا، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور اور فرعون نے کہا اے سردارو، فرعون نے کہا اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانا۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ زمین پر کیا سب سے پہلے، اپنی خدائی کا اس نے دعویٰ کیا، لوگوں نے کیا کیا؟ بتوں کو پوجا، بتوں کی عبادت کی۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ خود کو ہی رب بنا ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس نے خود کو ہی اپنا رب بنا ڈالا لوگوں کا۔ اور حالانکہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کے اس کے پاس بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے کئی ایک نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ یہ عبرت حاصل کر لے اور بچ جائے، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ابھی بھی بعد آدھا، ابھی بھی بچ جا، ابھی بھی توبہ کر لے، واپس آ جا، میں تجھے وہ راستہ دکھاؤں گا جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور اللہ رب العالمین نے آج اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے فقل هل لك الى ان تزکا، فقل، پس تو کہ، یہ بھی دیکھو قل جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، یہ بھی فعل امر ہے، جو میں نے آپ کو قواعد بتائے تھے ان کے تحت آپ اس کو، آپ انشاءاللہ کتاب پر لکھنا اور اس کو بنا کے میرے کو ضرور دکھانا سبھی لوگ، انشاءاللہ اس سے پھر دیکھیں کہ آپ کو کچھ جو قواعد میں نے بیان کیے ہیں وہ سمجھ آئے یا نہیں سمجھ آئے۔ فقل، پس تو کہہ، حل، کیا، لکا، تیرے لیے، ان، کی، تزکا،
तू पाक होता है। तजक्का या तजक्का, तजक्कियन, पाक होना। पाक होना असल में ये क्या था, ततजक्का था। ततजक्का था असल में ये। तो इसको ये तजक्का या तजक्का, तजक्कियन, पाक होना। तर्जुमा होगा, फिर उससे कहो, यानी फिरौन से कहो, क्या तुझे इस बात की रगबत है कि तू पाक हो जाए? क्या तू ये बात चाहता है कि तू पाक हो जाए, यानी अपने गुनाहों से तौबा कर ले, बच जाए? जो तू गुनाह कर रहा है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले, और जो अजाब तेरे लिए तैयार हो रहा है उससे तू बाद यानी बच जाए। तो उसके लिए क्या है, क्या तू पाक होना चाहता है? भाई जो इंसान पाक होगा उसी को अजाब नहीं मिलेगा। तो क्या तू पाक होना चाहता है? ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, किससे? फिरौन से कह रहे हैं। तो फिरौन जो उस वक्त का था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, और वो अपनी कुफ्र पर और अल्लाह की यानी कि वो कुफ्र पर और नाफरमानी पर डटा रहा, खुद को उसने उससे दूर नहीं किया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अहदियका इला रब्बिका फतख्शा। अहदियका, मैं रहनुमाई करूंगा तेरी। हदा यहदी हिदायतन, रहनुमाई करना। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से, कि मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। फतख्शा, कि तू डरता है, कि तू डरता है। खशिया यख्शा, खशियतन, डरना, डरना। तर्जुमा होगा, और मैं रहनुमाई करूंगा तेरी, तेरे रब की तरफ, कि तू डर जाए। तर्जुमा एक बार और सुन ले एक दफा। और मैं रहनुमाई करूंगा तेरी, तेरे रब की तरफ, कि तू डर जाए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया कि मैं तेरे रब की तरफ रहनुमाई करूंगा, जिसने मुझे और तुझे दोनों को पैदा किया है, ताकि तू उससे डर जाए और वो काम करे जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, और उन कामों से बच जाए जिससे वो नाराज होता है। कितनी सिंपल सी दावत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दी। लेकिन उस बदबख्त ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि खुद को ही कह रहा है कि मैं सरदारों से कह रहा है, अपने जो उसके इर्द गिर्द बैठे थे, जिन्होंने उसे घेर रखा था, कि मैंने तो अपने अलावा तुम्हारा कोई रब नहीं जाना, मुझसे बड़ा कोई रब है नहीं तुम्हारा। तो वो ये कह रहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको दावत दी, उस बदबख्त ने उसको कबूल नहीं किया। तो आगे अल्लाह फरमाता, फ़अराहु आयतल कुबरा, और फ़अराहु, फिर उसने दिखाया उसको। अरा, और इसका जो है यहाँ पर अरा यरी इरादतन, गालिबन ये यूरी होगा, रहनुमाई करना। रहनुमाई करना, अल आयत, निशानी। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आयतुन जमा आयतुन, इसका माना होता है निशानी, भी हम कर सकते हैं। आयत भी कुरान के और निशानी भी, दोनों माना होते हैं। अल कुबरा, ये अकबरू की मुअन्नस है, बड़ी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या होगा, चुनांचे उस मूसा ने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाई बड़ी निशानी। जो फिरौन और जो उसके इर्द गिर्द उसके हवारी थे, या जो उस टाइम जितने भी लोग थे जो फिरौन के ताबे थे, फिरौन को नाऊद बिल्ला खुदा समझते थे, या कुछ, या जो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए थे, सबको एक तरफ से जितने भी लोग थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको निशानी दिखाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या उनको क्या निशानियां दिखाई थी? तो दो निशानी जो अहम तरीन बयान की जाती हैं, कि एक तो असा था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया था, यानी लाठी। और दूसरा था यदे बै यानी कि यदे बैदा, सफेद हाथ, जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर निशानी दिया था, ताकि लोग आपसे जब मुअजिजे के तौर पे कुछ सवाल करें तो आप ये उनको दिखा दें। और बाद ने 9 मुअजिजे का जिक्र किया है, जिसको हम कहते हैं, जिसको उन्होंने कहा है आयाते तिसआ। तो जिसमें नंबर 1 पे क्या है, तूफान है, और 2 पे टिड्डी है, 3 पे जुएं हैं, और 4 पे क्या, मेंढक है, 5 पर खून, और 6 पर असा, और 7 पर क्या है, यदे बैदा, और 8 पर कहत, और 9 पर क्या है, पैदावारी में कमी। पैदावारी में कमी। ये 9 निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी, इसका सूरह आराफ में गालिबा इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, कि मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दिया था। तो बाद ने इसको कुछ जो आयत तिस्सा से अहकाम भी, 9 अहकाम भी मुराद लिए हैं, और बाद ने इसको ये 9 निशानियां भी मुराद ली हैं, और बाद ने 2 मुआजिज़े मुराद लिए हैं, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए थे। जिसमें आसा, अरबी जबान में आसा किसको कहते हैं, लाठी को कहते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी लाठी दी थी कि उसकी ताकत जो थी वो ये थी, कि जैसे ही उसको जमीन पर डाल दो तो वो अजदहा बन जाती थी, और जो ही उसको उठा लो तो वो अपनी असल में आ जाती थी, यानी कि वो फिर से लाठी बन जाती थी।
और यदे बैदा यानी अरबी जबान में कहते हैं सफेद हाथ को, सफेद हाथ को। जब भी मूसा अलैहिस्सलाम अपना दायां हाथ बगल में डालते थे, अपना दायां हाथ बगल में डालते थे, तो अब वो हाथ जब बाहर निकालते तो चमकने लगता था। जब भी मूसा अलैहिस्सलाम अपना दायां हाथ, मैंने जब भी कहा है, एक बार का मामला नहीं है ये, जब भी मूसा अलैहिस्सलाम अपना दायां हाथ बगल में डालते थे और उसको बाहर निकालते थे, तो वो चमकने लगता था। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुआजिजे के तौर पे दो मुआजिजात आपको दिए थे। ठीक है, इंशाल्लाह हम आज यहीं तक रहने देते हैं। कल इंशाल्लाह इससे मजीद, या सोमवार को इससे मजीद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।